سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بارش سے سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں۔ عامر ٹاؤن اور ہربنس پورہ کا علاقہ زیر آب آ گیا۔ شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کریں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، اپڈیٹ کیجیے۔ آج بالکل بارش کے بعد شہر کا منظرنامہ یہ ہے کہ نشیبی علاقے جو ہیں وہ زیر آب آ چکے ہوئے ہیں۔ متعدد گلیاں محلے جو ہیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ میں اس وقت جہاں پہ موجود ہوں یہ عامر ٹاؤن کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہ مین جو ہے وہ انٹرنس ہے اس پوری جو ہے وہ ٹاؤن کے لیے۔ اور صورتحال یہاں کی یہ ہے کہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے گا کہ تا حد نگاہ جو ہے وہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے بات کرتے۔ جی آپ بتائیے گا کہ کیا مشکلات کا سامنا ہے اور پانی کی کیا صورتحال ہے، کب تک اترے گی؟ بھائی جان پانی جدوں تھوڑی جی بارش ہوندی تھے پانی کھڑا ہو جاتا، 5-6 گھنٹے تے لنگن دا راستہ نہیں ملتا۔ بیبیاں بچے بہت تنگ ہوندے نے، فٹاں دے حساب اگے تے جاؤ کہ بہت زیادہ پانی کھڑا بھائی۔ آج بالکل آپ نے جو ہے وہ شہری کی گفتگو سنی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو کئی فٹ تک پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ خصوصی طور پر خواتین اور بچوں کو جو ہے اس پانی سے گزرنا جو ہے مشکل ہے۔ موٹر سائیکلیں اور کار سوار جو ہیں وہ بھی اس پانی سے گزرتے ہوئے کتراتے ہیں کہ کہیں ان کی موٹر سائیکل یا گاڑی جو ہے وہ بند نہ ہو جائے، کیونکہ پانی جو ہے وہ خاصا گہرا ہے اور جو یہاں پہ پانی کی صورتحال جو ہے خاصی زیادہ ہے۔ لیکن بارش رکنے کے باوجود اب تک جو ہے نکاسی آپ کے لیے کوئی انتظامیہ کی جانب سے نہیں کیے جا رہے۔ ٹھیک ہے عبدالقادر، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ موسلادھار بارش کے باعث سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ قذافی اسٹیڈیم اور اطراف میں پانی ہی پانی۔ واسا کاملہ فیلڈ سے غائب سڑکوں میں پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ احوال جانیں گے سامیہ سعید سے جو اس وقت قذافی اسٹیڈیم میں موجود ہیں۔ سامیہ بتائیے کیا منظرنامہ ہے؟ بالکل موسلادھار بارش کے باعث شہر لاہور جو ہے وہ مکمل طور پر ڈوب چکا ہے۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ تاحال میں قذافی اسٹیڈیم میں موجود ہوں اور یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ 2 سے 3 فٹ جو پانی ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ واسا کی جو ٹیمیں ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہی نہیں ہیں، وہ فیلڈ سے غائب ہی دکھائی دے رہی ہیں۔ پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ ہماری طرف سے جو ہیں وہ خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں جو فیلڈ میں موجود رہیں گی، لیکن یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور یہاں پر شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے تو بارشوں کے باعث شہر لاہور کا جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ ہبس اور گرمی کا جو زور ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے۔ آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہی دیکھا جائے گا کہ شہر لاہور کا موسم نہ صرف آج بلکہ کل بھی جو ہے وہ خوشگوار رہے گا، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں آج اور کل جم کے بارش برسے۔ جی شکریہ سامیہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ شہر میں سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں 177 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ جیل روڈ پر 65، ایئرپورٹ پر 79، گلبرگ میں 122 ملی میٹر بارش ہوئی، لکشمی چوک 138، اپر مال 69 اور مغل پورہ میں 77 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے۔ زین اپڈیٹ کیجیے۔ زین سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ شہر میں سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں 177 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ جیل روڈ پر 65، ایئرپورٹ پر 79، گلبرگ میں 122 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، لکشمی چوک 138، اپر مال 69، مغل پورہ میں 77 ملی میٹر بادل برسے ہیں۔ آپ کو بتانے کہ شہر میں سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے زین العابدین سے۔ جی زین آگاہ کیجیے۔ لاہور میں صبح 3:55 پر جو بارش کا آغاز ہوا، اس دوران گلشن راوی کا علاقہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ 170 ملی میٹر بارش ٹھیک ہے زین العابدین، اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر۔ لیسکو کے 110 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے، متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ امین پارک، کنار روڈ، بھٹا چوک، والٹن روڈ، شاہدرہ، بادامی باغ سمیت دیگر علاقوں کی بجلی غائب ہو گئی۔ بارش کے باعث متعدد بوسیدہ اور پرانے ٹرانسفارمرز بھی خراب ہو گئے۔ آپ کو بتا رہے ہیں شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر۔ لیسکو کے 110 سے زائد فیڈر سٹرپ کر چکے ہیں۔ مزید احوال جانیں گے اپنے نمائندے فہد امین سے۔ جی فہد۔
जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे शहर में होने वाली जो है वो मूसलाधार बारिश से बिजली का तफसीली निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। बारिश के बायस लेस्को के 110 से ज्यादा फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं। फीडर ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस इस वक्त जो है वो मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम है। अमीन पार्क, केनार रोड, बट्टा चौक, वाल्टन रोड, शाहदरा, बदामी बाग, रुमानगढ़, ताजपुरा, बिलाल कॉलोनी, गुलबर्ग, मुगलपुरा, मुस्तफाबाद और अंदरून लाहौर से मुतअद्दिद इलाके जो है वो इस वक्त बिजली से महरूम है। बिजली की तवील बंदिश के बायस जो है वो शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम इस बारिश के बायस मुतअद्दिद बोसीदा और पुराने ट्रांसफार्मर भी जो है वो खराब होने के वाक़यात सामने आए हैं, जिसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से जो है वो बिजली बंद है। ताहम दूसरी जानब तर्जुमान लेस्को का कहना है कि बारिश जिन इलाकों में रुक चुकी है वहाँ पर बिजली बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है और दूसरी जानब जो है वो शहरियों को लेस्को की जानब से बिजली की तनसीबात से भी दूर रहने की हिदायत की गई है। बिजली का तरसीली निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तफसीलात बता रहे थे फाहद, आपका बहुत शुक्रिया। बारिश के बाद अफसरान निकासी आपको यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुतहर्रिक हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास का करतबा चौक में डिस्पोजल स्टेशन और निकासी आप का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का गुलबर्ग लिबर्टी गोल चक्कर में निकासी आप का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड जैनब ताहिर का रायविंड रोड ठोकर नियाज बेग पर निकासी आप का जायजा। तो खबर ये है कि बारिश के बाद अफसरान निकासियाब को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुतहरिक हो गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास का करतबा चौक में डिस्पोजल स्टेशन और निकासियाब का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन का गुलबर्ग लिबर्टी गोल चक्कर में निकासियाब का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड जैनब ताहिर का रायविंड रोड ठोकर नियाज बेग पर नकासी आप का मुआयना भी किया गया है। आपको बता रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास ने भी इस हवाले से जायजा लिया। बारिश के बाद अफसरान निकासी आप को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुतहर्रिक हो चुके हैं। टीमें इस टाइम सड़कों पर मौजूद हैं और पानी की निकासी आप का जायजा लिया जा रहा है। आप फुटेज भी लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। बारिश के बाद अफसरान निकासी आप को यकीनी बनाने के लिए इस टाइम फील्ड में मुतहरिक हो चुके हैं और पानी वाली जगहों पर जाकर निकासी आप की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास भी करतबा चौक पहुंचे और निकासी आप का जायज़ा लिया है, जिसकी फुटेज भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी वासिक अब्बास ने करतबा चौक पहुंचकर निकासी आप का जायज़ा लिया है। बारिश के बाइस शहर के मुतअद्दिद नशेबे इलाके ज़ेरे आब आ गए। राजगढ़ का इलाका नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। किन मुश्किलात का सामना है जानेंगे मुबीन हैदर से, जो इस वक्त राजगढ़ के इलाके में मौजूद हैं। जी मुबीन। बिल्कुल यही सूरत हाल है। जैसे कि हम जानते हैं कि गुज़िश्ता रात भी हमने देखा कि बड़ी मूसलाधार बारिश सामने सुबह सवेरे तक जो है बारिश होती रही, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। अहम शहराएँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। शहर में काफ़ी वाटर पॉइंटिंग की सिचुएशन में जगह जगह पर नज़र आती है। अगर हम अभी बात करते हैं, चलिए इस वक्त भी हम लोग इस्लामपुरा के इलाके में मौजूद हैं। चूँकि राजगढ़ चौक मौजूद है। चूँकि राजगढ़ चौक का इलाका ये मेरे कैमरामैन बिलाल आपको मेरे रकम में अगर दिखाए तो आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर जो है पानी 2-2 से 3-3 फुट आगे तक पानी खड़ा है। यहाँ पर नशेबी इलाका है, रहायशी इलाका है, प्रॉपर ज़ेरा आब आ चुका है। यहाँ पर आमदो रफ्त के अंदर शहर को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर वाटर पॉन्डिंग दिखाई दे रही है, वहीं पर जो मसला सामने आता है वो करंट लगने से हलाकतों का होता है। क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी खड़ा होने की वजह से जो है पानी में करंट आ जाता है, कि वाटर पोल्स होते हैं, खंबे होते हैं, बिजली की तारें होती हैं। आज भी हमने जो है कुछ हलाकतों की रिपोर्टें आई, जिसकी वजह से मुतल्लिका काम का भी कहना था कि कोशिश की जाए कि बारिश के दिनों में जो है बिजली की तनसीबात से दूर रहा जाए। और कोशिश की जा रही है कि मुतल्लिका काम ने कहा कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द जो है वाटर को क्लियर करवा दे। जितने भी नशेबी इलाके हैं जो ज़ेरे आब हैं उनके अंदर तमाम इलाकों में पानी को जो है क्लियर करवा दीजिए। जब तक पानी क्लियर नहीं करवाया जाए तो उनका कहना था कोशिश करें कि मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें और घर से बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें। जी शुक्रिया। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बारिश के पानी से भर गई है। वार्ड के डॉक्टर्स रूम में भी बारिश का पानी दाखिल। डॉक्टर्स, तिबी अमला, मरीजों और लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना है। इलाज मुआलजे का अमल भी मुअत्तल हो गया है। डॉक्टरों को मरीजों के बेड्स तक पहुंचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अद्वियात खराब होने का भी अंदेशा है। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी बारिश के पानी से भर गई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे सजाद हुसैन से। सजाद, तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में बारिश का पानी भर आया है और सर्विसेज अस्पताल में बारिश का पानी आने से
مریضوں اور ان کے لواحقین کو ہے وہ جو ہے شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ وارڈ کے ڈاکٹرز روم میں بھی بارش کا پانی داخل ہو چکا ہے اور ایمرجنسی کی وارڈ میں پانی داخل ہونے سے ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ مریضوں کے بیڈ تک پہنچنے میں ڈاکٹروں کو بھی دشواری کا سامنا ہے اور مریضوں کے چیک اپ میں جو ہے وہ خلل پیدا ہو رہا ہے۔ مریضوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ایمرجنسی میں داخل ہونے سے بھی قاصر ہے اور اسی طرح پانی آنے سے آؤٹ ڈور اور انڈور کے مریض بھی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، مریضوں کو پریشانی کا سامنا ہے، اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے سجاد، آپ کا شکریہ۔ خبر یہ ہے کہ موسلادھار بارشوں نے شہر کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ دلکش لاہور کی مہم سست روی کا شکار ہے۔ 6 ماہ گزر گئے، سڑکوں کی مرمت و بحالی پر توجہ نہ دی جا سکی۔ سڑکوں پر پیچ ورک کا مشن بھی بری طرح ناکام ہے۔ گلیوں اور اہم شاہراہوں پر کھڈوں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ انتظامیہ کے شٹل دورے فوٹو سیشن تک محدود ہیں۔ تو موسلادھار بارشوں نے شہر کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ دلکش لاہور کی مہم سست روی کا شکار ہو چکی ہے۔ 6 ماہ گزر گئے، سڑکوں کی مرمت و بحالی پر توجہ نہ دی جا سکی۔ سڑکوں پر پیچ ورک کا مشن بھی بری طرح ناکام۔ گلیوں اور اہم شاہراہوں پر کھڈوں نے شہریوں کی زندگی مزید اجیرن بنا کر رکھ دی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات لیں گے عمران اکبر سے۔ عمران، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، چونکہ ڈسکس ہوتا ہے شہر لاہور پنجاب کے شہروں میں، اور شہر لاہور میں پچھلے اگر دیکھا جائے 6 ماہ سے، تو 6 ماہ سے ابھی تک بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ تھم نہیں سکا، جس کی وجہ سے شہر کی جو مین شاہراہیں ہیں اور جو گلیاں ہیں، بازار ہیں، چوک چوراہے ہیں، وہاں پہ کھڈے نظر آتے ہیں، جس سے ٹریفک کی روانی جو ہے خاصی متاثر نظر آتی ہے۔ اور موجودہ صورتحال یہ ہے کہ آج بھی بارش ہوئی، جس کے بعد جو بارش ہے وہ تو رات گئی اور صبح بارش ہوئی، مگر ابھی بھی سڑکوں پر پانی جو ہے وہ کھڑا نظر آ رہا ہے، مگر کھڈے جو ہیں وہ بالِ جان بن چکے ہیں شہریوں کی۔ جو اس وقت ایبٹ روڈ ہے جہاں پہ پی ٹی وی کا آفس ہے، اس کے بالکل سامنے بھی روڈ کٹ لگایا گیا، مگر وہاں پر روڈ کٹ نے اب جو ہے ٹریفک روانی کو متاثر کیے ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی شاہراہیں ہیں جو کہ جیسے مولانا شوکت علی روڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ نہر کے بھی کچھ جو پاکٹس ہیں وہ ایسی ہیں جہاں پر ٹریفک کا جو نظام ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے کھڈوں کی وجہ سے۔ ایک تو بارشی پانی میں جو ہے وہ شہریوں کو عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ عمران اکبر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ تو خبر یہ ہے کہ شہر میں ہونے والی شدید بارشوں سے جاری ترقیاتی منصوبے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ خالد بٹ چوک، انڈر پاس اور گھوڑا چوک فلائی اوور پر زیر تعمیر منصوبہ زیر آب آ چکا ہے۔ کیولری گراؤنڈ سے خالد بٹ چوک تک سڑک بارشی پانی سے بھر چکی ہے۔ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک پر پانی جمع ہونے سے آمد و رفت بھی متاثر ہے۔ آمد و رفت بھی متاثر ہے۔ زین العابدین سے احوال جانیں گے۔ جی زین۔ لاہور میں ہونے والی بارشوں نے جل تھل ایک کر دیا ہے۔ شہر میں ہونے والی شدید بارشوں سے جاری ترقیاتی منصوبے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ حال ہی میں خالد بٹ چوک پر انڈر پاس اور گھوڑا چوک فلائی اوور پر تعمیر کا آغاز کیا گیا، مگر آج ہونے والی تیز بارش کے بعد یہ دونوں زیر تعمیر منصوبے زیر آب آ چکے ہیں۔ کیولری گراؤنڈ سے خالد بٹ چوک تک سڑک بارشی پانی سے بھر چکی ہے، جبکہ انڈر پاس اور فلائی اوور کی تعمیر کے لیے پائلنگ کی کھدائیوں میں بھی پانی بھر چکا ہے۔ سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے والٹن جانے والی سڑک پر بارشی پانی جمع ہونے کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے اور مرکزی شاہراہ زیر آب آنے سے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار شہر میں ہونے والی بارش نے جل تھل ایک کر دیا ہے۔ تفصیلات بتانے کے لیے شکریہ زین۔ بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ رائیونڈ کے علاقے ارشد کالونی، بستی امین پورہ تالاب میں تبدیل۔ پانی سڑکوں پر موجود ہونے سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ نالوں کی بروقت صفائی نہ ہونے سے بارشی پانی گھروں میں داخل۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد افضل۔ افضل، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، رائیونڈ میں صبح ہونے والی بارش کا پانی گلیوں اور سڑکوں پر موجود ہونے سے گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ رائیونڈ کے علاقہ بستی امین پورہ، ارشد کالونی، محلہ اسلام آباد، مین بازار، رائیونڈ، جناح مارکیٹ، رائیونڈ اور دیگر علاقوں میں صبح سے ہونے والی بارش کا پانی ابھی تک سڑکوں اور گلیوں میں موجود ہونے سے نظام زندگی بالکل مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے اور نالوں کی بر وقت صفائی
صفائی نہ ہونے سے بارشوں کا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے. گھروں میں پانی داخل ہونے کی وجہ سے گھر میں موجود خواتین، بزرگ، بچوں اور دیگر لوگوں کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، جبکہ سی او یونٹ رائیونٹ کا عملہ فیلڈ سے مکمل طور پر غائب نظر آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے علاقہ مکین رائیونٹ سٹی کے رہائشیوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. محمد افضل اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. خبر ہے کہ موسم بدلتے ہی ڈینگی مچھر کے حملے بھی تیز ہو گئے. 24 گھنٹوں کے دوران لاہور سے 109 مریض رپورٹ ہوئے. صوبے بھر میں 243 افراد میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی. راولپنڈی 45، ملتان 54، فیصل آباد 6 مریض سامنے آ گئے، جبکہ شیخوپورہ، اٹک، گجرات میں 2 افراد ڈینگی بخار میں مبتلا. ڈینگی مچھر کے حملے مزید تیز ہو چکے ہیں. تفصیلات کے لیے بات کریں گے سجاد حسین سے. سجاد بتائیے. جی بالکل، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ بھر میں 243 جو ہے وہ مریض ڈینگی کے تصدیق ہوئے ہیں، اور اسی طرح رواں سال پنجاب کے 36 اضلاع میں ڈینگی کے 3396 کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے ہیں. رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 1375 کنفرم مریض رپورٹ ہو چکے ہیں، اور لاہور میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ 100 نئے مریض ڈینگی کے سامنے آئے ہیں. رواں سال راولپنڈی میں ڈینگی کے کل 806 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 45 مریض رپورٹ ہوئے ہیں. اسی طرح ملتان میں 24 گھنٹوں کے دوران 54 نئے جو مریض ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں، اور فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 6 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں. گجرانوالہ کی بات کی جائے تو گجرانوالہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 11 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں. شیخوپورہ، اٹک، گجرات میں گزشتہ روز 2 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مظفر گڑھ، ناروال، رحیم یار خان، بہاولپور، سرگودا، چکوال، ٹوبا ٹیک سنگھ، خانیوال، لودھرا، خوشاب، وہاڑی اور جہلم میں ڈینگی کا ایک مریض رپورٹ ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے مریض رپورٹ ہوئے اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ. خبر ہے کہ قائم مقام کمشنر لاہور حامد ملہی کی زیر صدارت اجلاس انسداد اسموگ اور ڈینگی کی روک تھام کے اقدامات بارے تبادلہ خیال. بھٹوں پر 41 مقدمات درج، بند میں سربمہر کر دیے گئے. دھواں چھوڑنے والی 324 گاڑیاں بند اور 88 کے چالان کیے گئے. تو قائم مقام کمشنر لاہور حامد ملہی کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا. انسداد اسموگ اور ڈینگی کی روک تھام کے اقدامات بارے تبادلہ خیال کیا گیا. بھٹوں پر 41 مقدمات درج کیے گئے، 92 کو سربا مہر کر دیا گیا. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند اور 88 کے چالان بھی کیے گئے ہیں. تو انسداد اسموگ اور ڈینگی کی روک تھام کے اقدامات بارے تبادلہ خیال بھی کیا گیا. خبر ہے کہ پنجاب کی تیزی سے بڑھتی آبادی پر کنٹرول نہ پایا جا سکا. آبادی 2.53% سے بڑھتی رہی تو سہولیات کی کمی کا سامنا ہوگا. پاپولیشن کونسل کے مطابق پنجاب کی آبادی سال 2040 تک 127 ملین سے 253 ملین ہو جائے گی. آئندہ نسل کے لیے 59 ملین نئی نوکریاں درکار ہوں گی. اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے عاطف پرویز نے. عاطف، مزید پیش رفت بارے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، پنجاب کا جو پاپولیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ آبادی کو کنٹرول کرنے میں اور مناسب حکمت عملی جو بنانے میں ناکام نظر آ رہا ہے، اور اس بات کا انکشاف جو ہے وہ پاپولیشن کونسل کی رپورٹ میں ہوا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا اور انکشاف کیا گیا ہے کہ پنجاب کی آبادی 2.5 کے تناسب سے بڑھ رہی ہے، اور اسی تناسب سے اگر آبادی کی بڑھائی گروتھ کا سلسلہ جاری رہا تو بہت ساری سہولیات اور وسائل جو ہیں وہ کم پڑ جائیں گے، اور 2040 تک 127 ملین سے بڑھ کر آبادی 253 ملین تک ہو جائے گی. اور پاپولیشن کونسل کے مطابق 59 ملین نئی نوکریاں پیدا کرنی ہوں گی. پنجاب میں 19,000 مزید پرائمری اسکول جو ہے وہ ان کی ضرورت ہوگی. پنجاب میں 8 ملین مزید نئے گھروں کی تعمیر بھی اس آبادی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوگی. پنجاب میں شادی کے بعد اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک عورت ایوریج 3.7 بچے جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، اور پاپولیشن کونسل کا کہنا ہے کہ فوری طور پر جو گروتھ ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، نہیں تو وسائل کی. ٹھیک ہے، عاطف پرویز اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. خبر ہے بارش تو رک گئی مگر پانی سڑکوں پر موجود ہے. لبرٹی سے ملحقہ علاقوں کی سڑکیں تالاب بن گئی ہیں، شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. مزید تفصیلات جانیں گے عاطف پرویز سے. عاطف بتائیے شہریوں کو کن تکلیفات سے گزرنا پڑ رہا ہے؟
हाँ जी बिल्कुल, आज सुबह जो है बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसमें अब वक्फा तो आया है, लेकिन शहर के अक्सर इलाकों में पानी जो है मौजूद है। बारिशी पानी जमा होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस वक्त हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में और यहाँ पर भी बारिशी पानी जमा होने की वजह से शहरी जो है अजियत का शिकार हैं। कैमरामैन अयूब दिखाएगा कि पीछे जहाँ आप देख सकते हैं कि ये रोड जो है इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही है और जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, जो मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे इर्द गिर्द दुकानें हैं उनको भी मुश्किलात का सामना है। और दुकानदारों का यही कहना है कि जब भी सीजन में बारिश होती है तो इसी तरह की सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिलती है और यहाँ पर काफ़ी देर तक पानी जमा रहता है, जिसकी वजह से उनका कारोबार भी मुतासर होता है और यहाँ से जो गुजरते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वासा और ज़िले इंतज़ामिया की से ये मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर निकासी आब का बंदोबस्त किया जाए और मुस्तकिल बुनियादों पर कोई ऐसा बंदोबस्त किया जाए कि जब भी बारिश हो तो निकासी आब का जो सिलसिला है वो आसानी से हो जाए और फौरी तौर पर यहाँ से पानी निकल जाए। ठीक है, आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे आपका। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी की मुलाकात हुई है। तालीम, सकाफत और तिजारत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब के ईरानी सनतकारों को एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में सरमायाकारी की ऑफर भी की गई। कहा, पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत दुनिया भर में आला मयार की वजह से जानी जाती हैं। मोहम्मद यासीन हमारे साथ हैं, उनसे मजीद इस मुलाकात का हवाल जानेंगे। यासीन बताइए, मुलाकात का हवाल क्या है? जी बिल्कुल, पंजाब दीगर मार्च से पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीर रजा अमीर मुकाम ने आज गवर्नर हाउस में उससे मुलाकात देने पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी की मुलाकात हुई है। तालीम, सकाफत और तिजारत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर तबादला ख्याल भी किया गया है। आपको बता रहे, तालीम, सकाफत और तिजारत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर मुलाकात में गुफ्तगू हुई है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी की ये मुलाकात थी। और ख़बर यह है कि लाहौर की तारीखी सब्ज़ी और फल मंडी की मुंतकली की तारीख रकम न हो सकी। 17 माह में पंजाब में यके बाद दीगर 3 हुकूमतें रहीं। बादामी बाग सब्ज़ी मंडी वहीं पर मौजूद है। रूडा ने मुतबादिल 200 एकड़ ज़मीन ताहाल न दी। सब्ज़ी मंडी अब निगरान हुकूमत की तवज्जो की मुंतज़िर है। तफसीलात इमरान अकबर की इस रिपोर्ट में। बादामी बाग की सब्जी और फ्रूट मंडी दूसरी जगह मुंतकिल न हो सकी। बुजदार, हमजा और परवेज़ इलाही अदवार में गेम चेंजर मंसूबे पर कोई अमल न हुआ। रूडा की जानिब से मुतबादिल 200 एकड़ जमीन ताहाल न दी जा सकी। इदारे की जानिब से कमिश्नर को महज ब्रीफिंग से बात आगे न बढ़ सकी। नवंबर 2022 में रूडा को 16 कनाल की जदीद मंडी बनाने पर काम शुरू करने का कहा गया। नई सब्जी और फ्रूट मंडी पर 8 अरब रुपए तखमीना लागत के वर्किंग पेपर्स तैयार किए गए। वर्किंग पेपर्स के मुताबिक अराजी और तामीर के बदले 24 अरब रुपए सब्जी मंडी का रेवेन्यू रूडा को देने पर इत्तेफाक हुआ। ये अराजी जीटी रोड, रिंग रोड और मोटरवे पर दी जानी है। मंडी से 15,000 अफराद को बराह रास्त और 2 लाख को बिलवास्ता रोजगार मिलेगा। किसानों के लिए जदीद खतूत पर रिसर्च और आगाही सेंटर भी बनेगा। इब्तदाई मरहले में रोजाना 38 करोड़ और माहाना 11 अरब 50 करोड़ पे रेवेन्यू पैदा होगा। 1000 कमीशन एजेंट्स, 5000 फड़िए, 2000 मजदूर और 1500 गाड़ियाँ रोज आएंगी। नई मंडी में 1500 आड़ती, कोल्ड स्टोरेजेस और गोदाम बनाने का मंसूबा भी शामिल है। एक आड़त 2 करोड़ 20 लाख रुपए में फरोख्त करने का मंसूबा है। रवा साल जनवरी फरवरी में रिंग रोड पर अराजी की तैयारी का आगाज होना था। मामला ब्रीफिंग्स और इजलास से आगे न बढ़ सका। गेम चेंजर मंसूबा इल्तवा का शिकार है। सदर मार्केट कमेटी हाजी शबीर कहते हैं कि सब्जी मंडी की मुंतकिली से शहर की हालत बेहतर होगी और कारोबार को भी फरोग मिलेगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि रूडा से हतमी प्लान जगह की निशानदही और तकमील का दौरानिया तलब कर लिया गया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 135 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन 328 रुपये 14 पैसे तक
माहाना इजाफी अदा करेंगे। 200 यूनिट्स वाले सार्फिन पर 656 रुपये 28 पैसे तक माहाना इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से 6 माह के लिए होगा। अहवाल जानेंगे फ़हद अमीन से। फ़हद, बताइए क्या वजूहात बताई जा रही हैं? आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसे हुए अवाम जो है वो पहले ही बिजली की कीमतों में इजाफे पर जो है वो सरापा एहतजाज हैं। मुख्तलिफ जो है वो मकामात पर एहतजाज किए जा रहे हैं, मगर हुकूमत की जानिब से एक दफ़ा फिर जो है वो अवाम पर बिजली बम फोड़ दिया गया है। हुकूमत की जानिब से ये दावा तो किया जा रहा है कि अवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा, बिजली सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा, मगर जो है वो दूसरी जानिब जो है वो बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। नेपरा ने अब फिर जो है वो 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट बिजली जो है वो महंगी कर दी है और इस हवाले से फैसला जो है वो मुरतब करके हुकूमत को भिजवा दिया गया है। महंगी होने वाली बिजली जो है वो मजीद महंगी होती जा रही है और इस घरेलू सार्फिन पर इसका कितना बोझ पड़ेगा, इसकी तफसीलात जो है वो सामने आई हैं। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर कुल जो है वो 135 अरब 58 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। 100 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 328 रुपये 14 पैसे तक माहाना इजाफी जो है वो अदा करना पड़ेंगे। इसी तरह 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 656 रुपये 28 पैसे तक माहाना इजाफी बोझ पड़ेगा। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 684 रुपये 82 पैसे तक जो है वो इजाफी बिल अदा करना पड़ेगा। 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 912 रुपये, 500 यूनिट पर सार्फिन को 1140 रुपये तक जो है वो इजाफी अदा करना होंगे। 600 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 1368 रुपये का जो है वो माहाना इजाफी बोझ पड़ेगा, जबकि 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर जो है वो माहाना 1596 रुपये जो है वो इजाफी अदा करने पड़ेंगे। अवाम पर बिजली बम फिर से फोड़ दिया गया है, महंगी बिजली मजीद महंगी कर दी गई। फ़हद अमीन अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी तौर पर शुगर मिल्स की क्रशिंग का कोटा बढ़ाने का केस। मुकदमे में मुलव्वस परवेज़ इलाही के साथ ही 4 मुल्ज़िमान की जमानतों पर समात। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए तलब कर लिया। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा आवान ने जमानतों पर समात की है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमान नूर ने। नुमान, समात का अहवाल बताइए। नौमान नूर से राबिता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि गैर कानूनी तौर पर शुगर मिल्स की क्रशिंग का कोटा बढ़ाने का ये केस है। मुकदमे में मुलव्वस परवेज़ इलाही के साथ ही 4 मुल्ज़िमान की जमानतों पर यह समात हुई है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को दलाइल के लिए तलब कर लिया। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा आवान ने जमानत पर समात की। DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की जेर सदारत इजलास रवां साल अब तक 3548 सर्च ऑपरेशन किए गए। ब्रीफिंग में बताया गया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 4,52,713 अफराद को चेक किया गया। 713 अफराद को चेक किया गया है। मजीद अपडेट क्या हैं, लेंगे मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। लाहौर पुलिस अमन अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए जो है DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी की सदारत में एक इजलास हुआ। रवां साल अब तक 3548 सर्च ऑपरेशन किए गए हैं। शहर भर में 1,07,812 घरों में सर्च ऑपरेशन किए गए। इजलास में ये बात भी सामने आई कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 4,52,713 अफराद को चेक किया गया। क्वाइस नामुकम्मल होने पर 3,497 अफराद के खिलाफ। तो DIG ऑपरेशन की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ है। मुजाहिद तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया मुजाहिद।